सरस्वती भवानी विश्वजननी परमविद्या प्रदायिनी सरस्वती भवानी देवी सरस्वती भवानी क्षमा रहे ईशो हे परमतर सुंदर ईशो हे झुक झुक रे उड़ाए शंकर ईशो हे स्वयंवर ईशो ईशो सुंदर ईशो हे क्षमा रहे ईशो हे परमतर सुंदर ईशो हे I would invite Ornavo sir, Honorable Administrator of Sobuj B.Ed College and Sobuj Primary Teachers Training Institute, to felicitate Professor Vishwaranjan Mistry, University of Burdwan. Followed by him, Ornavo sir will felicitate Nobin Thakur sir, Assistant Professor, St. Xavier's College, Kolkata. Followed by him, Ornavo sir again felicitate Professor Ramakanta Mohanik sir, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, Odisha. After him, Ornavo sir will felicitate Dr. Ingard from Germany. I would request Mrs. Bornadi De, Assistant Professor, Sobuj B.Ed College, to felicitate Amar Mukhopadhyay sir and Angshuman Das sir.
We are grateful to all our esteemed dignitaries for their presence. May this light of knowledge guide our discussions and inspire us to take meaningful actions. We would express our heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries for their presence. সব বট গাছের মতো তৈরি হোক, তাই তো? It's my privilege to stand in front all of you, and today really is a big day for me as well as for our institution. First of all, I convey my gratitude our dignitaries who are sitting in our dais. I convey my regards, and he is really our friend, philosopher and guide. Also, I convey my gratitude to another German friends, Ingrid, and western part of that is Germany. This is called Neunkirchen, Saarland. This is little hill of the Germany. Also, I am very much grateful to Ramakanto Mohali sir, the Professor, Regional Institute, Bhubaneswar. Also, I convey my gratitude to Nobin Thakur sir. Also, I convey my gratitude to Biswajit Mistry sir, and also my gratitude Mr. Dipendra Sarkar, and who are present here. I'm just to say Dipendra Sarkar sir, Indian administrative cadre, the entire life as a secretary, Panchayat and Rural Development Government of West Bengal.
in the highest ritual, and we are very much proud, and now he is our trained philosopher and guide. And also another kind of trained philosopher and another guide, Mr. Sujay Chaudhary. Basically, he is a civil engineer, and he is one of the visionaries. And also, I convey my gratitude to him. And a long time he is associated with us, and his all-round support to our organization called Sabuj Sangh. Now we are here. So, and finally, I am convey my pranam to my master mosai. আমরা যাকে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাদের আসলে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখিয়েছেন। আমার বাবা এখানে উপস্থিত আছেন, তো তার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তো যদি উনি উঠে দাঁড়িয়ে যদি আমার প্রণাম গ্রহণ করেন। And also, and Alexander, he is the director of only our institute. Some of the students are coming from the other college. And finally, I convey my gratitude to our media friends and all the lecturers, professors in the college, Sabuj B.Ed College and Sabuj Primary Teacher Training Institute, who are most particularly in my younger brother, the Bondhura. So, today I am not the academician, but I am born and brought up these villages. I want to say for myself, I am the practitioner. This organization was formed in the year 1975, and after that, through our entire journey since 1975, we achieved certain milestones. And one of the milestones is the college, Sabuj Primary Teachers Training Institute first, and then Sabuj B.Ed College. Now question is, why this institute? How this institute will contribute to the society? Why we are also going to setting up this institute? The idea was, the Sabuj Sangh is the civil society organization. This was started the journey of community development. In the community development, the all-round community development, and we believe for the 5 pillars of the development: health, education, livelihood, and most important, climate or the environment, education. And whenever we are going for implement certain the program, we have 2 important cross-cutting issues. The one is DRR, because we know the disaster risk reduction. So that means this organization is situated in a very important area called Sundarban, and this is the southern part of our country. And Sundarban is taking an important role for the climate resilience, the climate balance. And another cross-cutting issue is the gender. The gender is a very important issue. Within our journey, we always follow our main thematic area, and the cross-cutting issue is the DRR and the gender. So that's why today's international seminar titled Gender Sensitivity for the Climate Education for Sustainable Development. Our organization just to enter the 50 years journey, and in this 50-year journey, always we call together for
future sustainable development. And who will take the responsibilities? The young generation, the next generations, they will take the responsibilities for the sustainable development. So that's why we thought, as a management of the institution, is make what is the role of the gender, what is the role of the sustainable development, the climate, and whenever we read, study in the classroom situation, and that is within the classroom, that is the forward. Thank you, sir, for your warm and inspiring words. Next, let us understand the objectives and structure of this seminar. For this, I invite Sri Ornava Das, Administrator, Sobuj B.Ed College and Sobuj Primary Teachers Training Institute, once again to take us through the seminar's key goals and phases. Very good morning to everyone, and our best gratitude to the distinguished guests, students, and all the participants and press media everywhere. The seminar is structured in maximum engagement and knowledge exchange. Allow me to briefly walk through the today's proceedings. The inaugural sessions, technical sessions, and I strongly encourage each of you actively participate, share your perspective and thought, meaningful collaborations throughout the day. Let this seminar a catalyst for the transforming change, empowering us all to contribute towards a more sustainable and equitable future. As we see today, and I will be seeing the same over the next 2 days. So we have today here international seminar on from classroom to communities, gender sensitive climate education for sustainable development. Big aims, lot of work. We have also a lot of experts to take us this difficult road ahead. Interesting is that this conference is not being held in a 5-star hotel. I've attended Environment Congress, water issues and whatnot, all in 5-star conference hall with budget of 200,000 euro or something like that. This is being done, this conference is being done in the Sobuj Sangho Knowledge Campus. Sobuj Sangho and its members and the community that Sobuj Sangho is serving, they are going through the climate problem every day. They are the ones who are facing cyclones, flooding, rush of water across the ocean. So it's absolutely pertinent that we are at the place where things are really happening in terms of
environmental catastrophe. That's where we are, and we should discuss this at that place where the problem is there. Environment and education both start with E. It's not just without any meaning. They are well connected. Without education, nobody is aware of environment. In this particular instance, what we decided collectively that this is being done by an organization which has got a very strong grassroots lineage. The organization itself, Sobuj B.Ed College or Sobuj PETTI, whatever you call it, both the organizations, institutions, are hosted by a civil society organization. একটি এনজিও, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যেভাবেই বলি না কেন, তাদের তৈরি করা আমাদের এই বিএড কলেজ বা ইপিটিআই। সো there is substantial practice element in what we do at Sobuj Sangho. And if these two, the practice element of Sobuj Sangho's field experiments, field experiences, field implementation, and the academic inputs from the B.Ed College, from the PTTI, and from the esteemed guests we will be talking today and tomorrow. এই দুটোকে যদি এক জায়গায় মেলানো যায় তাহলে বোধহয় আমরা আরেকটু বেটার জায়গায় পৌঁছাবো। Usually, when you go to the university and talk to the professors over there, they often talk about translational research. মানে আমি এমনকি বিভিন্ন সায়েন্সের যে সমস্ত ফ্যাকাল্টি আছে, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো বা মানে ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত ফ্যাকাল্টিগুলো আছে, সেখানেও আমরা দেখেছি যে প্রফেসরদের একটা খুব মেজর সমস্যা বলে ওরা মনে করেন বা একটা গ্যাপ অনুভব করেন যে হোয়াট এভার উই আর রিসার্চিং ওভার হিয়ার ইজ অফটেন নট ট্রান্সলেটেড ইন দ্য ফিল্ড। নকি বলছে কি অ্যাঙ্গেল হবে, যা পারে অ্যাঙ্গেল হবে, আমরা আমাদের অ্যাঙ্গেলে তুলে দিলাম, হয়ে গেল। খবরটা কী হবে, খবরটা আগে কী হবে, কী খবরটা হবে, খবরটা হচ্ছে হবে হবে কলেজের এতে। আরে ডেলি কাগজের মতন তো খবর হবে না, না ডেলি কাগজে খবর, ডেলি কাগজ নেওয়ার মতো কিচ্ছু নেই। কী খবরের অ্যাঙ্গেল ডেলি কাগজ নেবে? সেমিনার, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, হ্যাঁ এই দিয়ে দু চার কথা লিখতে হবে, এইটা ব্যাপারটা তাই। এছাড়া আলটিমেটলি কিছু নেই, নামগুলো নিতে হবে অবশ্য। এইগুলো কি থাকে বাইরে থেকে কত বাচ্চা আছে? মোটামুটি 20 জন মতো, কম বেশি হবে। আমি সেমি জিজ্ঞেস করা একদম পারফেক্ট আমরা বলতে হবে যে এত আমরা জানি না, আমি সেটা বলছি একটা According to 2011, of course now it is very increased, so only around 25% something, sir, if I am correct. According to 2011, and when I compare the Western Bengal literacy rate, Western Bengal as a state literacy rate is around 70, more than 70%. And people are illiterate in this area. And when I say education is the means to sustainability, to climate, climate change or to save the climate, then it is not possible. So therefore, we have to educate. I think I am giving a very old data 2011, because after 2011 we don't have any census. I think it may increase to some extent. So therefore we have to focus on the education of the locality, not education of only the children. And in my opinion, education of the adults. We are having a program like adult education program earlier. Now we have, the government of India has started another program, Nav Bharat Saksharata Abhiyan. Nav Bharat Saksharata Abhiyan in English, New India Literacy Program. Yes, of course. Feminine gender. The Gaia concept is also something
সবুজ বিএড কলেজ অ্যান্ড সবুজ প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যে অনুষ্ঠানে আমি এসেছি, মূলত কিসের উপরে ভিত্তি করে আমরা করতে চাইছি সুন্দরবন এলাকায়? হ্যাঁ, মানে আসলে আমরা এখানে যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই ইনস্টিটিউটগুলো তো ক্লাসরুমে এক ধরনের এডুকেশনটাকে ফলো করে, এইটাকে কি করে কমিউনিটির মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, মানে এই জন্যই আমরা বলেছি ফ্রম ক্লাসরুম টু কমিউনিটিস, এটা আমাদের প্রথম দিক। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা এখানে পাশাপাশি দেখার চেষ্টা করছি যে এই যে এডুকেশন, যেটা কিনা আলটিমেটলি ক্লাইমেট এডুকেশন এবং ক্লাইমেট অ্যাকশনের দিকে নিয়ে যাবে, সেটা কতটা জেন্ডার রেসপন্সিভ হতে পারে বা জেন্ডার সেন্সিটিভ হতে পারে। সেই সুন্দরবনে যেহেতু সবুজ ধ্বংস হচ্ছে, আপনি যেহেতু পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে দীর্ঘদিন ছিলেন, সেটা কতখানি ইয়ে করতে পারবেন? দেখুন, আসলে সবুজ ধ্বংস যে সুন্দরবনে হচ্ছে এর পেছনে তো অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। তার মধ্যে একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে ন্যাচারালি এনভায়রনমেন্টের নিজস্ব ওয়াগারিজের জন্য অনেক সময় সবুজ ধ্বংস হয়, অর্থাৎ বড় বড় ঝড় যেগুলো হয়েছে সেগুলোতে হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্যি যে মানুষের লোভ বা মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব, এটাও ধ্বংসের একটা বড় কারণ। এখন সরকারের তরফ থেকে তো বিভিন্ন রকমের চেষ্টা আছে, পাশাপাশি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা এই ধরনের একাডেমিক ইনস্টিটিউশন এরাও যদি এগিয়ে এসে কমিউনিটিকে এনকারেজ করে, কমিউনিটির অ্যাওয়ারনেসটাকে বাড়াতে পারে, তাহলে আমার ধারণা যে একটা কনসার্টেড অ্যাকশন নেওয়া যায়, যেটা দিয়ে হয়তো কিছুটা হলেও ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করা সম্ভব। মূলত এই যে স্টুডেন্টদের মাধ্যমে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার, এক হচ্ছে স্টুডেন্টদের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা, এটা অবশ্যই এই সেমিনারের ইমিডিয়েট অবজেক্টিভ, কিন্তু একই সঙ্গে কমিউনিটিতে যে সমস্ত মহিলারা আছেন তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা, এবং সবুজ সংঘের মতো অর্গানাইজেশন যারা এই সেমিনারটাকে অর্গানাইজ করছেন বা মানে মূল পেছনে আছেন আর কি, তারা যে ধরনের কাজগুলো মাঠে মানুষের সঙ্গে করেন, সেই কাজগুলো কি করে আমাদের এই সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমটাকে প্রিজার্ভ করতে, কনজার্ভ করতে সাহায্য করে, এই ব্যাপারগুলো আমরা পাশাপাশি এই আলোচনার ভিত্তিতে আনছি। সেই জন্যই আমরা বলছি ক্লাসরুমে আমরা ব্যাপারটাকে কেন্দ্রীভূত রাখছি না, ফ্রম ক্লাসরুম টু কমিউনিটি আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি দিব্যেন্দু সরকার, আমি সবুজ সংঘকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করি বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে। আমি একটা সময় সরকারে ছিলাম, ইনিশিয়ালি WBCS, তারপর IAS। আমি সেক্রেটারি পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হিসেবে 2021-এ রিটায়ার করেছি, এবং তারপর থেকে আমি সোশ্যাল সেক্টরটাতে অ্যাক্টিভ আছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো হয়ে যাবে। না ছবি ইয়ে করো না, একটু সাদা করে নাও না, কিচ্ছু হবে না। রেডি, একটু এগিয়ে আসো। ওকে, সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আজ সুন্দরবনকে বাঁচাতে কিভাবে আপনারা এই কলেজের স্টুডেন্টের মাধ্যমে এগোতে চাইছেন? দেখুন, আমরা যখন সুন্দরবনে বাস করছি, সুন্দরবন মানে সুন্দরী গাছের নাম অনুসারে সুন্দরবন, আর সুন্দরী গাছ হচ্ছে যে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির মধ্যে একটা অন্যতম প্রজাতি। এই সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভের যে ভূমিকা আমরা সবাই জানি, যে ম্যানগ্রোভ আমাদেরকে বাঁচাতে আমরা যেই প্রাণ ভরে যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রাথমিকভাবে ব্যাহত করার জন্য এই ম্যানগ্রোভই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, কেবলমাত্র সুন্দরবনের জন্য নয়, এটা গোটা বিশ্বের জন্যে। এই যে বার্তা, এটা যদি সমস্ত আজকের গোটা কমিউনিটির যত মানুষ আছে, অর্থাৎ সুন্দরবন যেখানে আছে, সুন্দরবন সংলগ্ন যে সমস্ত মানুষজন আছে, তারা যখন বুঝবে, তারা তাদের নিজেদের বাঁচার স্বার্থেই কিন্তু সেই সুন্দরবনটাকে বাঁচাবে, ম্যানগ্রোভকে বাঁচাবে। তো একটা সময় পর্যন্ত মানুষের কাছে হয়তো সেই বার্তাটা পরিষ্কার ছিল না, যার ফলে সুন্দরবন যখন আজ থেকে প্রায় ধরুন 70-80 বছর কিংবা 100 বছরের মধ্যে যেখানে পুরোটাই ছিল সুন্দরবন, যেখানে কিন্তু ম্যানগ্রোভ কেউ কিন্তু কাটতো না, পরবর্তীকালে সেই সুন্দরবনকে ধ্বংস করে তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অনেকভাবেই সেটাকে ব্যাহত করা হচ্ছে, যার ফলে বেশ কিছু বছর ধরে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের কলেজের স্টুডেন্টদের মাধ্যমে কিভাবে এটা অ্যাওয়ারনেস করতে চাই? দেখুন, এই যে কলেজের যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা, তারা এসছে সমস্ত কমিউনিটি থেকে, এই সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। অতএব এই সমস্ত যে ছেলেমেয়েরা, কলেজের ছেলেমেয়েরা, এরা আগামী দিনের ভাবী শিক্ষক।
তারা কেউ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, কেউ যদি সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক হবে, এবং তারা একদিকে যখন কমিউনিটির যুবক, সুন্দরবনের যুবক, আবার উল্টো দিকে তারা আগামী দিনে শিক্ষক হবে। তো তাদের কাছে যদি এই বিষয়টা যদি পরিষ্কার হয়, তাদের মাধ্যম দিয়েই কমিউনিটির সমস্ত মানুষের কাছে আগামী দিনে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের কাছেই সেই বার্তাটাকে পৌঁছবে। এবং আমার বিশ্বাস এবং আমার আত্মবিশ্বাস, কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি মানুষ যেভাবে এই ব্যাপারে তাদের যে মানে মনের মধ্যে যে বিষয়টাকে তৈরি করেছে, এবং আগামী দিনে বিগত দিনের যে ম্যানগ্রোভ কিংবা যে সুন্দরবন, সেই সুন্দরবনটা কিন্তু বেঁচে থাকবে এবং সেটা অনেক বেশি বড় হবে। এবং আপনার আরেকটা পরিচয় হচ্ছে, আমি সুন্দরবন উন্নয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে আছি। সুন্দরবনের নদী বাঁধন ঠেকাতে কতখানি ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে? দেখুন, আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা যেহেতু সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আমি সদস্য, এবং সুন্দরবন পর্ষদের তরফ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় 3000 কিলোমিটার এই যে নদীবাঁধ, এই নদীবাঁধকে যদি সংরক্ষিত করতে হয়, সেখানে আমাদের ম্যানগ্রোভের ভূমিকা অসীমীয়। এবং তার সাথে সাথে আমরা যে কথাটাকে বলি যে নেচার বেস সলিউশন, এই নেচার বেস সলিউশনের মাধ্যম দিয়ে ভূমিক্ষয় এবং তার সাথে সাথে এই নদীবাঁধ রক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র সলিউশন হচ্ছে ম্যানগ্রোভ। এর বিকল্প কিছু নেই। এটা সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর বুঝেছে, এবং সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যম দিয়ে সরকারি যে অন্যান্য যে দপ্তর আছে, ইরিগেশন, ফরেস্ট, তাদেরকে সম্মিলিতভাবে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী অংশুমান দাস। আমার দুটো পরিচয়, আমি সম্পাদক পরিচালক সবুজ সংঘ, উল্টো দিকে আমি কলেজের দ্য প্রেসিডেন্ট, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সদস্য সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশ্বকবি বলেছেন না, কথা বলছি তো, কথা বলছি একটু ফ্রি হয়ে কথা বলছি। এটা নিয়ে তারপরে কাজে যাবে। ইতিমধ্যে সবুজ সংঘ সুন্দরবনের একদম প্রত্যন্ত এলাকায় যার জন্ম, বিশাল মহিলা তৈরি হয়েছে, কি করে সম্ভব হলো? দেখুন, প্রথমত আমি জন্মসূত্রে ছোটবেলা থেকে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সুন্দরবনের একদম প্রত্যন্ত গ্রাম, যে গ্রামটার নাম হচ্ছে নন্দকুমারপুর। সেটা খুবই অজানা গ্রাম, এবং জন্মলগ্ন থেকেই এই সুন্দরবনের যে চ্যালেঞ্জ। কি বলতে বলছেন সেটা বলছেন। মূলত সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এবং সুন্দরবনের মেন সমস্যা হচ্ছে মানে নদী ভাঙন, ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কতখানি আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নিতে চাইছে, এই ব্যাপারে দেখতে পারেন? আমার নাম অমল মুখোপাধ্যায়, আমি জার্মানিতে হ্যামবার্গে আছি। এমনিতে আমি বিজ্ঞানের সেবা করি, তাছাড়া আমি সমাজসেবার কাজ করছি। আমাদের যে অর্গানাইজেশন আছে হানজিয়াটিক ইন্ডিয়া ফোরাম, তারা এই সমাজসেবার কাজে যুক্ত। আমাদের কাজের দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে মহিলাদের কর্মসংস্থান করা, তাদের স্কিলিং করা এবং তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, যাতে তাদের বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে তাদের গ্রামে থেকেই তারা উপার্জনশীল হয়ে উঠতে পারে, সেই চেষ্টা। বিকল্প কর্মসংস্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মেয়েদের বিকল্প কর্মসংস্থান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং এমন কর্মসংস্থান যেটাতে লোকাল, যেটা ওখানকারই জিনিস নিয়ে ওখানকারই লোকেদের দেওয়ার জন্য, যাতে করে যেখান থেকে বাইরে থেকে আমরা আনতে হবে না বা আবহাওয়া দূষীকরণ হবে না, এটাই চেষ্টা করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা এনভায়রনমেন্ট মানে আবহাওয়া নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। সেটা আমরা ত্রিবান্দ্রম এর সিইডি বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তাদের সঙ্গে এবং সবুজ সঙ্গে সঙ্গে মিলে এটা করে থাকি। এখন আমি অন্তত 5-6 বার 7 বার বোধহয় এখানে এসেছি, সুন্দরবনের নানান জায়গায় গেছি, গঙ্গাসাগরেও গেছি। সব জায়গাতেই যেটা দেখছি, যেটা আপনি কথাটা তুললেন যে ভাঙন, নদী ভাঙন, এটা ভীষণভাবে এখানে হচ্ছে। কালকেই খুব দুঃখ হলো, এত সুন্দর একদিকে সুন্দরবনে ওই গঙ্গাসাগরে
সব ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। তারপরেই যেটা শেষ হয়ে গেছে যখন দেখছি যে জমিটা ভেঙে সেখানে গাছ উল্টে পড়ে আছে কিছু। তো এটা দুঃখের কথা। এখন এই যে পরিবর্তন হচ্ছে এটার জন্য যে এখানকার লোকেরা দায়ী তা নয়, এটার জন্য এই যে গণ্ডগোলটা হচ্ছে এর জন্য দায়ী সারা বিশ্বের লোকেরা। তাদের কাজের জন্য আবহাওয়ার টেম্পারেচার বাড়ছে, সেটা আপনারা জানেন, এবং যার জন্য জল বেড়ে যাচ্ছে, কারণ বরফ গলছে মেরুতে, দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে বরফ গলছে, তাতে জল বাড়ছে। এই যে জলটা বাড়ছে সেটা আমাদের এখানকার যত দ্বীপগুলো আছে, এটা তো সবচেয়ে বড় বদ্বীপ বলা হয় পৃথিবীতে, তো এগুলো জলেতে চলে যাচ্ছে। এটাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় সিমেন্ট, পাথর বা ইট দিয়ে আটকানো যাবে না। এটাকে বাঁচাতে গেলে সেই ম্যানগ্রোভগুলোই লাগাতে হবে। আর ম্যানগ্রোভে যেটা আমরা বলাবলি করছিলাম, যে ম্যানগ্রোভের সুবিধা এইটুকুই হচ্ছে তাকে যত্ন করতে হয় না, তাকে খালি শান্তিতে বাড়তে দিতে হয়। যদি এই শান্তিতে তাদের বাড়তে দেওয়া হয় তাহলেই তারা সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, নিজেরাই জঙ্গল তৈরি করে দেবে। এই দেখলাম ওখানে গঙ্গাসাগর থেকে আসার সময় একটা জায়গায় চড়া পড়েছে। চড়া পড়া মানেই সেখানে ওই ছোট ছোট গাছ, বিন গাছ বোধহয় বলে, বা ধানি গাছ বলে, হলে ধানি গাছ হলে তারপরেই তার পেছনে বাইন গাছ হবে। সেখানে গিয়ে কাউকে কোনো বীজ পুঁততে হচ্ছে না, হয়ে হচ্ছে বাইন গাছ। তো এই জিনিসটা দরকার সরকারের পক্ষ থেকে, এখানকার যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করতে হবে এই ম্যানগ্রোভ গাছকে কোনো রকমের ডিস্টার্ব না করা, তাকে নিজের মতন বড় হতে দেওয়া, সেটাই যে যথেষ্ট। তাতে করলেই অনেক সুবিধা হবে। আজকে দেখুন, তাছাড়া ন্যাচারালি নদী বাঁধ বানানো, নদী বাঁধ পোক্ত করা, এটা খুবই দরকার। হল্যান্ডে যদি একটা উদাহরণ দেওয়া হয়, কি দেখবেন সেখানে আমি দেখেছি, আমি যখন হাঁটছি পাশ দিয়ে, আমার মাথার ওপরে জল, আমি হাঁটছি নিচে দিয়ে, কিন্তু জল আমার থেকে ওপরে, প্রায় 2 মিটার ওপরে। তা সত্ত্বেও তো তারা এমন সুন্দর করে ব্যবস্থা করছে যাতে জল ঢুকে না যায়। ঢুকেছিল, অনেক লোক মারা গেছে, অনেক ক্ষতি হয়েছে। তারপরে তারা রিসার্চ করে এমন করে সব বানিয়েছে, এমন করে জলপথ বানিয়েছে যে আর তাদের ওখানে বন্যা হয় না। তবে ওদের ওখানে ঝড় এই জিনিসটা নেই, এটাও একটা সুবিধা আছে। আপনার নাম? এইটা আমার নাম, হ্যাঁ, আমার নামটা বললাম প্রথমেই, অমল মুখোপাধ্যায়। আমি হ্যামবার্গ থেকে এসেছি। আমরা হানজিয়াটিক ইন্ডিয়া ফোরাম বলে একটা সংস্থা তৈরি করেছি, যেখানে আমরা এই সমাজসেবার কাজ করে থাকি। এবং আজকাল সমাজসেবা মানেই পরিবহন, এখানকার এই আবহাওয়া, তারও সেবা করা, তা নাহলে তার সমাজের কিছু হবে না। ধন্যবাদ। আমাদের পরিবেশ ঠিক না থাকলে আমার পরিবেশ ঠিক না হলে তার সমাজ প্রত্যন্ত সুন্দরবনে এই নন্দকুমারপুরে সবুজ সংঘের 50 বছর পূর্তি, এবং এই সবুজ সংঘের উদ্যোগে যে বিএড কলেজ, এই কলেজের 13তম বর্ষ, কোন দিকের উপর নজর দিয়ে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজনটা করেছেন? মূলত কী উদ্দেশ্য নিয়ে? সবুজ সংঘ যেহেতু সুন্দরবনে থেকে এর জন্ম, তো সবুজ সংঘ দীর্ঘ 50 বছর ধরে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তার মোকাবেলার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে। এবং এই বড় হওয়ার সুবাদে সবুজ সংঘ কেবলমাত্র সামাজিক প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং তার মাধ্যম দিয়ে সমাজের শিক্ষার যে বিস্তৃতি, সেই কাজ করে চলেছে। এবং তার মধ্য দিয়ে যেটাকে সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে সবুজ সংঘ 2খানা কলেজ তৈরি করেছে, সবুজ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং এবং সবুজ বিএড কলেজ, যার মাধ্যম দিয়ে যে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যে দেখি যে সমস্ত শিক্ষক বা যারা আছে তাদেরকে যে বেসিক ট্রেনিং দরকার, সেই ট্রেনিংটা আমরা দিয়ে থাকি। তো আমরা এই পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে আমরা দেখেছি যে সুন্দরবন যেহেতু একটা দুর্যোগপূর্ণ এলাকা, তো সেখানে তাকে বাঁচাতে গেলে পরিবেশ রক্ষা এবং সুন্দরবনকে বাঁচানো এটা একটা অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য সবুজ সংঘ
এবং সবুজ সংঘের এই যে দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার করার চেষ্টা করেছে, যেখানে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সুন্দরবনকে বাঁচানোর জন্য ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং তার ম্যানগ্রোভ রোপণ এবং তার সংরক্ষণ এই বিষয়ে কাজকর্ম করতে গেলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হচ্ছে সহযোগিতা এবং তাদের একাত্রিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। তার মধ্যে সবচাইতে যে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং তার মহিলাদের যে চিন্তাভাবনার উন্নতি এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু এটা খুবই বাস্তবিত হওয়া সম্ভব। সেই জন্য আগামী দিনে সবুজ সংঘ একটা প্রকল্প নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আগামী সবুজ সংঘ এখনও পর্যন্ত প্রায় 5 লাখের বেশি চারা সুন্দরবনে গাছ লাগিয়েছে এবং আগামী 3 বছরে সবুজ সংঘ ভারতের সবচাইতে বড় ব্যাংক, আপনারা জানেন যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, তার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে আগামী 3 বছরে মথুরাপুর টু পাথর প্রতিমা, নামখানা এবং সাগরে প্রায় 7.5 লক্ষ ম্যানগ্রোভ বিভিন্ন নদীচরে লাগানো, বন দপ্তর এবং বিভিন্ন যে সরকারি দপ্তর আছে তাদের সঙ্গে যৌথ সমন্বয়ে আগামী দিনে 7.5 লক্ষ ম্যানগ্রোভ রোপণ এবং তার সংরক্ষণে করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নার্সারি তৈরি করা এবং পাথর প্রতিমা এবং মথুরাপুর টুর সংলগ্ন এলাকায় একটা সুন্দরবন ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার তৈরি করার চেষ্টা করছে, যেখানে সুন্দরবনে যে বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া যে সমস্ত স্পিসিসগুলো আছে, যে আমরা জানি যে প্রায় 78 থেকে 80 রকমের হচ্ছে যে ম্যানগ্রোভ, এখন প্রায় অনেক ম্যানগ্রোভকে আমরা খুঁজে পাই না। সেই জন্য এই ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার যেমন সুন্দরবনের মানুষকে শিক্ষা দেবে, তেমনি সুন্দরবন সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন মানুষজন, শিক্ষাবিদ, রিসার্চার এবং ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন লোকেদেরকে তাদেরকেও শিক্ষা দেবে এবং সবুজ সংঘ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা অনুরাগী যারা রিসার্চার এবং যারা সুন্দরবনবাসী এবং যারা পরিবেশ যারা প্রেমী তাদেরকে আমন্ত্রণ করবে, যারা এসে এখানে সুন্দরবন সম্পর্কে জানবে, সুন্দরবন সম্পর্কে মূলত কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরবনের সবুজকে অক্ষুণ্ণ রাখা, একদম সবুজকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সুন্দরবনকে বাঁচানো, কারণ ম্যানগ্রোভ রোপণ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র সুন্দরবনকে বাঁচাতে পারে এবং সুন্দরবন এর মাধ্যম দিয়ে এবং তার মধ্যে হচ্ছে যে মানুষের, বিশেষ করে যে মহিলাদেরকে আমরা ভীষণভাবে আমরা অগ্রাধিকার দিতে চাই, যে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যম দিয়ে এই বিষয়টিকে বাস্তবায়িত হবে। একদম এর মাধ্যম দিয়ে তো নিশ্চয়ই আমরা জানি যে যখন এই বৃক্ষরোপণ কিংবা তার হচ্ছে সংরক্ষণ হবে তখন হচ্ছে যে বিভিন্ন মানুষের তাদেরকে একটা কিন্তু অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডের কিন্তু একটা রাস্তা তৈরি হবে। আপনার নাম? আমার নাম অরুণাভ দাস, আমি সবুজ সংঘের একজন কর্মী এবং সবুজ বিএড এবং সবুজ পিটিটিআই এই দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে যে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। ধন্যবাদ। ঠিক আছে। মৌমাছি কি একটা মৌমাছি অনেক বুঝতে